네, 이번에는 내년도 이 주요 원자재 전망 체크해 보도록 하겠습니다. 오늘은 대신증권의 최진영 연구위원 자리해 보셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 네, 본격적으로 들어가기 앞서서 원자재 가운데 또 가장 중요한 거 원유 또 체크해 봐야 될 텐데요. 이 미국 투자자문사죠. KKM 파이낸셜 댄 데밍 상무의 유가에 대한 코멘트 인터뷰 먼저 보고 오겠습니다. Energy markets. Let's take a look at WTI crude futures as they're trading higher today. Crude futures higher for a second session, and today we're seeing the price action pushing the futures market up towards the top end of the 3-week range, currently priced at 77.85, and that's up just under 2% on the session. And when you look at some of the factors contributing to the price action, really it does appear that the anticipation of the OPEC Plus announcement tomorrow, delayed meeting and delayed announcement, but nonetheless the expectations are that some of the production cuts from OPEC Plus will be extended, possibly even increased, but yet to be determined, as it does appear that there is quite a difference of opinion in the preliminary meetings taking place today as to how to proceed moving forward. But nonetheless, it does appear that that's having an influence in the crude space and impacting the price action in WTI. Also, we're seeing inventory data coming out, which actually did show a build, and that was really negated by, I think, more so the anticipation for OPEC Plus. So that build in the inventories continues to work its way into the market, and I think that that's putting a little bit of a governor on the price action, even though we are pushing back up towards the top end of the recent range, certainly well off of the levels that we did see several months ago. And part of that is due to the fact that we continue to see production and inventories building here in the U.S. Now, looking at the inventories, we did see a build in gasoline as well as crude inventories. And that was an indication that there's potential slowing in demand. And so that's possibly going to impact pricing moving forward once we get that OPEC Plus announcement tomorrow. Also, when you look at production in the U.S. is set to set a record here in 2023 at just under 13 million barrels per day. So we continue to see production ramping up, inventories building slightly this week on a week-over-week basis, but really the market does appear to be more focused on OPEC Plus and the announcement tomorrow, with WTI trading up about 2% on the day. 네, 댄데밍 상무의 이 유가에 대한 코멘트 짤막하게 듣고 왔습니다. 이 KKM 파이낸셜에서는 미국의 원유 생산과 이제 재고가 늘어나면서 수요 둔화 가능성을 언급하기도 했습니다. 또 전날 이 WSJ에 따르면은 이 오펙 플러스가 원유 생산량 하루 이 100만 배럴 규모 추가 감산하는 방안 또 검토하고 있다고도 나오기도 했죠. 이 현재 유가와 오펙 플러스 회의 지금 좀 어떻게 바라보십니까? 예, 일단은 뭐 수요 단에서는 둔화된 건 맞습니다. 결국 예. 선진국 단에서 수요가 여전히 위축돼 있다라 볼 수가 있겠고요. 기본적으로 선진국 단에서 수요가 위축되는 부분, 우리는 WTI 포워드 커브를 통해서도 알 수 있는 사실이라 볼 수 있습니다. 예. 결국 부동산 경기가 위축돼 있기 때문에 이를 갖다가 주택 관련 내구재 수요도 위축될 수밖에 없고, 이를 운반하는 디젤 수요도 위축될 수밖에 없겠죠. 그렇기 때문에 WTI 포워드 커브는 원월물이 여전히 높은 컨텐거 압박에 노출됐고, 이는 후행적으로 재고의 증가 가능성을 갖다 암시해 줍니다. 최소 못해도 2개월 동안에 증가 가능성 암시할 텐데, 그렇기 때문에 시장에서 더더욱 오펙 플러스에 주목을 하는 것 같습니다. 오펙 플러스 단에서 사실 근데 여기서 중요한 점은 오펙 플러스가 감산 여부에 대해서 이런 것보다는 사실 오펙 플러스의 지금 갈등이 많이 언급이 되고 있기는 합니다. 예. 근데 사실 의미가 없다라고 저는 좀 보는 이유는 사실 아프리카 쪽에서 그렇게 계속 이제 좀 어떻게 보면은 반항하고 있는 이유는 자기들의 원래라면 생산 한도가 요 정도였는데 예. 사실 근데 생산량이 이거밖에 안 됐었거든요. 결국 생산 시설의 노후화에 대한 문제적 지적을 하면서, 근데 여기서 또 할당량을 더 낮추게 된다면은 자신들의 성장을 갖다가 막는 거나 다름없기 때문에 거기에서 좀 저항을 했다라 볼 수가 있겠고요. 실질적으로 이들이 감산 안 하겠다라는 건 아니거든요. 여기서 근데 중요한 점은 저는 오펙 플러스 회의 차원에서 그 감산의 규모나 이런 것보다는 사실 내년 말까지 어쨌든 오펙 플러스는 원래 감산하겠다 했었어요. 예. 여기서 중요한 점은 사우디의 자발적 감산이 내년에도 연장될지 여부가 제가 볼 때는 더 중요한 키포인트라고 볼 수가 있겠죠. 예, 뭐 감산 여부보다는 어찌 됐든 간에 이 사우디의 자발적 감산이 내년에도 연장될지에 대한 여부를 좀 한번 주목할 필요가 있다 말씀을 주셨습니다. 뭐 그렇다면 이 내년 전반적인 유가 향방 좀 어떻게 바라보십니까?
예, 일단은 저희 하우스 같은 경우에는 내년에 경기의 방향성에 있어서 좀 더 스마일 방향, 좀 어떻게 보면 U자 방향 같은 이 같은 그림으로 바라보고 있습니다. 예. 원자재는 유가도 그렇겠지만 경기를 갖다 다소 동행 내지는 다소 후행하는 자산이기 때문에 이와 비슷한 그림으로 바라볼 수가 있겠죠. 좀 여전히 내년에 있어서 올해랑 마찬가지로 유가의 WTI 기준 하단을 갖다가 65불, 상단 95불 이 같은 방향성으로 놓고 보고 있다라 봐주시면 될 것 같고요. 여전히 수요가 위축돼 있는 것은 맞습니다. 선진국 단의 수요도 약하고 그러나 이제 어째서 그러면 내년 하반기 특히 내년 4분기 때 회복의 방향성을 계속 놓고 보냐면은 예. 유가단에서 결국 중국의 부양책이 후행적으로 나타날 수 있기 때문이죠. 중국의 부양책은 늘상 시차가 9개월 가량이 납니다. 예. 지금부터 중국 중앙정부가 특별채권 1조 위안을 발행하겠다 했는데 이 정책의 효과는 내년 9월부터 점점 발현되는 것이거든요. 그리고 내년 7월, 9월 이때부터 순차적으로 확장되는 것이기 때문에 내년 하반기 때 중국의 수요가 어떻게 보면 하방 리스크를 갖다 닫아주는 요인, 예. 더불어서 미국의 에너지부에서 추진한 전략 비축유 재매입 기준 역시도 다음 달부로 79불로 상향 조정되기 때문에 예. 올해와 마찬가지로 이 역시도 내년에도 가격의 하방 리스크를 갖다가 완충시키는 역할. 특히 엘니뇨가 후퇴한다는 점에서 내년 하반기 때 엘니뇨의 후퇴에 따라서 예. 다시 또 미국의 주요 원유 생산 시설에 위치한 휴스턴은 허리케인의 재발 가능성이 높아질 수 있기 때문에 여기에 공급 차질 가능성 갖다 우리가 또 한번 연두해서 본다면은 내년 하반기에 있어서는 오히려 회복 가능성이 유효하고 상반기는 하방 리스크가 여전히 존재하지만은 예. 하반기 때는 좀 더 회복 방향, 특히 4분기 때는 회복의 상방함이 높아질 수 있는 가능성으로 예. 열어둬야 되지 않겠는가 이렇게 봐주시면 될 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 뭐 유가에 대해서 간략하게 살펴봤고요. 이 천연가스도 한번 알아보도록 하겠습니다. 이 오펙 플러스 회의 앞두고 이 지속 하락하고 있는 이 천연가스입니다. 어쨌든 중동, 러시아 등 지정학적 리스크에 또 특히 민감한 부분으로 작용을 하고 있는데 이 천연가스 같은 경우에는 내년 전망 좀 어떻게 바라보십니까? 예, 천연가스는 사실 내년에 있어서는 내년 4분기 때 가장 강해질 거라고 좀 접근을 하고 있습니다. 예. 기본적으로 올해 저희가 천연가스가 계속 안 좋을 거라고 작년부터 많이 언급드려 왔었는데 그 이유는 사실 기상이변 때문입니다. 원자재는 기상이변에 더 민감합니다. 경기에도 민감하지만 기상이변에도 민감하죠. 지금은 엘니뇨이기 때문에 북반구에 평년보다 높은 기온이 형성됐기 때문에 예. 난방 수요가 예년만큼 크기는 어렵습니다. 그 말즉슨 난방 수요는 전력이고 전력원은 뭐다? 바로 석탄과 천연가스죠. 그렇기 때문에 내년 상반기까지도 석탄 천연가스는 약할 수밖에 없습니다. 그러나 어째서 내년 하반기 특히 4분기 때 저희는 회복 가능성을 염두에 두냐면은 내년 6월에서 8월 달에 엘니뇨의 후퇴 가능성이 암시되고 있기 때문에 기상이변의 전망에 있어서도 후퇴한다면은 예. 그 말즉슨 결국 내년 4분기 겨울철이 됐을 때 북반구에 다시 또 올해보다도 더 추운 겨울이 찾아올 수 있다는 것이고 예. 이것은 난방 수요단에서 석탄과 천연가스를 재자극하면서 이것이 상승 요인을 보일 수 있겠지 않겠는가라고 봐주시면 될 것 같고요. 예, 알겠습니다. 뭐 천연가스에 대해서도 또 간략하게 들어봤고 이번에는 또 곡물 가격 전망도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어쨌든 이 팬데믹이라든지 이 전쟁 리스크 때문에 이런 걸 거치면서 급등했던 곡물 가격이었죠. 이 다행히 세계 식량 가격 지수 같은 경우에는 하락 안정화 가격 추세를 보이고 있기는 한데 그래도 또 내년도에는 또 어떻게 변할지 모르겠습니다. 어떻게 바라보십니까? 예, 내년 같은 경우에는 사실 곡물은 석탄, 천연가스랑 거의 비슷하게 흘러갑니다. 그 이유는 이 원자재 소순환 사이클에 있어서 그 뒷단에 있기 때문이죠. 예. 여기서 중요한 점 내년에 그런 곡물 어떻게 될 것인가? 내년 곡물 석탄, 천연가스랑 같은 맥락입니다. 내년 상반기까지는 계속 하락세가 저는 계속 유효하다라 바라봅니다. 왜냐? 엘니뇨기 때문이죠. 엘니뇨 때는 바로 이제 북반구에 있어서는 미국 주요 곡창지대인 중남부 지역과 그리고 브라질 서남부 지역 곡창지대에 있어서의 어떻게 보면 적정량의 비를 갖다 내리게 합니다. 당연히 예. 그러니 파종과 수확이 잘 이루어졌었죠. 근데 여기서 문제는 엘니뇨가 내년 하반기 때 후퇴한다는 사실입니다. 엘니뇨가 내년 하반기 때 후퇴라면은 이 지역은 어떻게 된다? 그러면은 다시 가뭄이 야기돼요. 예. 그러나 이것 때문에 공급 차질이 발생하는 건 아닙니다. 왜? 파종의 내년 하반기 때 파종 시즌이기 때문에 예. 가격은 파종이 아니라 수확 시즌 때 반영하기 때문에 엘니뇨 후퇴에 따른 공급 차질은 내년 하반기가 아니라 2025년 상반기 때 가격이 반영하겠죠. 그럼에도 불구하고 어째서 내년 4분기 때 곡물의 상승을 저희가 말씀드리냐면 4분기 예. 때 바로 앞서 언급드린 석탄과 천연가스입니다. 원자재 모든 게 연결돼 있기 때문에 석탄과 천연가스가 엘니뇨 후퇴로 내년 겨울철에 반등한다면은 이를 원료로 삼는 질소계 비료가 반등하게 되고 예. 질소계 비료를 원료로 삼는 게 바로
곡물이기 때문에 곡물의 반등이 연결되고 다시 또 이는 사료는 돈육 가격 연결되기 때문에 예. 원자재 소순환 사이클이 재개될 수 있다는 점에 대해서 우리는 내년 4분기 때 곡물은 상반기까지 하락할 수 있겠지만은 그러나 내년 하반기 특히 4분기 때는 다시 예. 회복의 방향성으로 우리가 놓고 봐야 되지 않겠는가라고 볼 수가 있겠고요. 예, 알겠습니다. 곡물 같은 경우에는 이제 상반기까지 내년까지는 추가 하방 리스크가 있지만 4분기부터는 반등 시도 예상한다 말씀을 주셨고요. 그렇다면 이 마지막으로 이제 또 가장 중요하죠. 이 금 가격에 대해서도 한번 여쭤보도록 할게요. 이 최근 금 가격 아무래도 계속 올라가고 있는 상황입니다. 이 금 관련해서는 투자 관점 좀 어떻게 접근하면 좋을까요? 예, 금에 있어서는 저희는 내년에 계속 좋게 바라보고 있습니다. 근데 물론 내년 상반기까지 상단이 좀 닫혀 있긴 하지만은 예. 근데 내년 전체로 봤을 때는 어쨌든 금에 있어서 상단은 내년 하반기에 더 열릴 수 있다라 바라볼 예. 수 있겠고요. 내년 상반기까지는 금으로 해지를 하자. 그리고 내년 하반기 때는 금광기업으로 해지를 하자라는 식의 예. 전략으로 우리가 접근을 하고 있겠고요. 결국 내년 상반기 때 우리가 금으로 해지해야 될 이유는 어떻게 보면은 리스크 해지 차원입니다. 블룸버그 통신에서도 의미 있는 지표를 갖다 보여준 게 예. 95년부터 지금까지 시장에서 언론사에서 소프트 랜딩이나 언급 빈도가 높아졌을 때 늘상 그 후에 하드 랜딩이 나타났다. 예. 즉 인간의 본성을 의미하는 것이죠. 그럼 여기서 우리가 중요한 점은 경기 침체 여부가 중요한 게 아니라 해지 수단을 갖고 있느냐 여부가 더 중요하겠고 예. 그렇기 때문에 내년 상반기 때는 금이 매력적일 수 있겠고요. 물론 금 가격의 상단은 닫혀 있습니다. 왜? 결국 유가 때문이죠. 결국 유가는 물가 견인 자산이고 유가의 상승률은 전년 동기 대비 상승률은 바로 물가 지표입니다. 예. 올해 유가가 64불대였기 때문에 상반기 때 내년 상반기 때 유가가 지금 유가 수준만 유지하더라도 상승률은 튀게 되고 물가 상승률도 튀게 되고 그럼 연준은 금리 인하 시점을 딜레이 되게 되죠. 내년 하반기로요. 그렇기 때문에 내년 하반기 때 금 가격의 상단이 오히려 더 열린다라는 차원에서 접근하자면은 유가 때문에 내년 상반기까지는 지금 온스당 2,000불대 선에서 좀 닫혀 있는 그림이지만 내년 예. 하반기 때는 열릴 수 있다는 그림. 결국 리스크 해지 차원이나 금리나 내년 연말까지 방향성을 감안하면은 금이 매력적이고 내년 하반기 때는 좀 더 생산 비용의 완화를 감안하면은 하반기 때는 금보다는 금광기업으로 우리가 해지를 하자라는 전략을 제시하는 부분이겠고요. 예, 뭐 내년 가장 매력적인 자산 금 대신 내년 하반기에는 오히려 이 금광 기업에 좀 한번 주목해보자 말씀 주셨습니다. 네, 내년 원자재 시장 전망에 대해서 오늘은 살펴봤습니다. 대신증권 최진영 연구위원 말씀 들어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.